Dear student, good morning to everyone. In previous period, we discussed about construction of triangle. Today, we will discuss about quadrilateral and their types. Let us start. गॅस टाकीवर लिहिलं प्रेस्टिजियस लिहिलं इतना काढता येत ते खटका बंद करून काढायचं ते वायर इकडे घे. 1 मिनिट स्क्रीन हे झालेली आहे, रिमूव्ह करतो. आम्हाला आज किंवा उद्या द्यायचा नाही, हाय आज किंवा उद्या द्या. हे रिमूव्ह करायला पाहिजे. मग इथं पिन करायचं. पिन हे घालून Yes. In previous period, we discuss about that example. Today we will discuss about chapter number 5, quadrilaterals. चौकोन. क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे चौकोन. Yes. There are different types of quadrilateral. This quadrilateral is called as which type of quadrilateral? And their adjacent sides are congruent, then that quadrilateral become in this way. All sides are congruent. मराठीमध्ये सांगितलं तरी चालतं. याला कोणत्या प्रकारचा म्हणतात? येस, याला समांतरभुज चौकोन म्हणतात. अगदी बरोबर सांगितलं. पॅरलेलोग्राम असे इंग्रजीत त्याला म्हणतात. समांतरभुज
चौकोन याला काय म्हणतात? या पॅरलेलोग्रामचे अगदी बरोबर आहे, समभुज चौकोन म्हणतात. या ठिकाणी पॅरलेलोग्रामचे ऍडजेसंट साइड जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्याला समभुज चौकोन, रोम्बस असं म्हणतात त्याला. आणखी टाईप आहे, हा जो पॅरलेलोग्राम आहे याचा प्रत्येक कोन जर 90 अंशाचा बनवला तर कसा दिसेल बघा, असाच दिसेल का? आणि याला आयत म्हणतात आणि इंग्रजीमध्ये त्याला रेक्टँगल म्हणतात, आयत. and when adjacent side of rectangle are congruent, आयताच्या सर्व बाजू जर सारख्या बनवल्या तर त्याला चौरस म्हणतात आणि सेमी मध्ये त्याला स्क्वेअर म्हणतात. अगदी बरोबर आहे. आणि त्यानंतर अपोजिट साइड ओनली वन पेअर इज पॅरलल, समलंब चौकोन. समलंब चौकोन त्याला ट्रॅपेझियम, अगदी बरोबर. आणि याच ट्रॅपेझियमच्या नॉन पॅरलल साइड, ह्या पॅरलल साइड नसतात, त्या जर कॉन्ग्रुएंट असतील, या नॉन पॅरलल साइड जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्याला समद्विभुज समलंब चौकोन म्हणतात. त्यालाच आयसोस्केल्स ट्रॅपेझियम. त्यानंतर कर्ण काढले आपण अगोदर आणि हा काय आहे? बरोबर आहे, पतंग आहे. आणि सेमी मध्ये त्याला काइट असे म्हणतात. दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल. असे हे क्वाड्रिलॅटरलचे टाइप्स आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 आहेत. आउट ऑफ these 7 types, first type we discuss here, that is parallelogram. समांतरभुज चौकोन. yes, नावामध्येच आहे त्याची डेफिनेशन. त्याच्या ज्या अपोजिट साइड असतात क्वाड्रिलॅटरल A, B, C, D is a parallelogram. पॅरलल समांतर असतात. Opposite sides are parallel, then that quadrilateral is called as parallelogram. A quadrilateral having both pairs of opposite sides parallel is called a parallelogram.
a quadrilateral having both pairs of opposite side ची ही one pair आहे आणि ही दुसरी पेयर आहे. Both pairs are parallel, then it is called as parallelogram. Which sides are parallel? Segment कोणते साइड? A segment AB parallel to segment DC. And another pair? Yes, good. Segment AD parallel to segment BC. AD हा BC ला parallel आहे. These are the two pairs of opposite sides which are parallel. Therefore, it is called as parallelogram. Then, here this AB distance AB and DC and AB are equal, means opposite sides, and another pair AD and BC also equal, means opposite sides are what we say property first. These are the opposite sides and opposite sides are equal, means congruent. The opposite sides of a parallelogram are congruent. Opposite sides कशा असतात? Opposite sides are congruent. Then means which sides are congruent? Segment AB congruent with segment DC and segment AD congruent with segment AD congruent with segment BC, AB congruent with DC. Then property second, these angles are which type angles? A and B or A and D? No. हा इंटेरियर अँगल म्हणू शकता किंवा आणखी एक त्याला शब्द आहे ऍडजेसंट अँगल म्हणतात त्याला. काय म्हणतात? ऍडजेसंट अँगल. अँड A and C आर अपोजिट अँगल्स. हा ॲक्यूट आहे, हा देखील ॲक्यूटच आहे. These opposite angles are congruent. Angle A congruent to angle C and angle B congruent with the opposite angles of a parallelogram are congruent. ये सॅमसंग वरनं प्रवीण काकांना फोन लाव. काय सुरू आहे म्हणा ऑनलाईन. Which are the opposite angles? Angle A congruent with angle
Tell here. Angle C and angle B congruent with B हा कुणाशी congruent असेल? Angle D. These are the opposite angles and opposite angles of a parallelogram are congruent. Then next step is this segment AC is called as, here suppose E. Segment AC ला what we say for segment AC, and segment BD is called as, काय म्हणतात? Segment AC and segment BD are called as, AC ला आणि BD ला काय म्हणतात आठवत नाही का? These are the diagonals. यांना कर्ण म्हणतात, कर्ण. विसरून गेला वाटतं. These are the diagonals and here E and A distance we check here and E and C distance. EA and EC and another distance is EB and ED. These distances are S. This distance and this distance is this part. ED and EB are congruent, EA and EC are congruent, means diagonals what we say here. हे diagonals परस्परांना काय करतात म्हणू शकतो आपण? If these parts are congruent, हे EA आणि EC पार्ट कॉन्ग्रुएंट आहेत, ED आणि EB पार्ट कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो? डायगोनल्स आर, त्यांचे पार्ट कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजे कर्ण परस्परांना काय करतात म्हणू शकतो आपण? दोन दोन भाग सारखे मिळत असतील तर त्याला काय म्हणतात माहित आहे का? बायसेक्ट, दुभागणे. हे हा लहान दिसतो तो मोठ्याचे दोन भाग करतो म्हणजे दुभागतो. Means diagonals bisect each other. Property 3 we get here. The diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect म्हणजे दुभागणे, दुभाजक. कर्ण परस्परांचे दुभाजक आहेत, परस्परांना दुभागतात. Means which parts are congruent? कोणते पार्ट कॉन्ग्रुएंट मिळतील डायगोनलचे? EA and EC and ED and EB. These parts are congruent. येतंय काय लक्षात? Yes. Then next, here
theorem first. Prove that opposite sides and opposite angles of a parallelogram are congruent. Yes, here theorem asking here. फर्स्ट पार्ट इज, थेरम जेव्हा प्रूव्ह करायचा असतो तेव्हा पहिला पार्ट हा गिवन असतो. गिवन मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, पॅरलेलोग्राम काढायचा आहे. या पद्धतीने येईल. क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी. आता गिवन मध्ये कुठून कुठेपर्यंतचा भाग असतो, इफ पासून देन पर्यंतचा. इफ देन काय आहे काय यामध्ये, इफ देन काय नाही आहे. म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट इथून प्रूव्ह करायचं आहे. अपोजिट साइड्स प्रूव्ह करायचे आणि अपोजिट अँगल्स अपोजिट साइड्स अँड अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हे प्रूव्ह करायचं आहे. म्हणजे हे टू प्रूव्ह मध्ये येईल. मग गिवन मध्ये काय येणार, राहिलेला भाग हा येणार, पॅरलेलोग्राम राहिलेला आहे. म्हणजे क्वाड्रिलॅटरल ए बी सी डी इज अ पॅरलेलोग्राम असं लिहायचं आहे. आता गिवन नंतर काय येईल, टू प्रूव्ह दुसरा भाग, म्हणजे साध्य त्याला मराठीमध्ये म्हणतात. टू प्रूव्ह मध्ये कोणता भाग येतो, देन नंतरचा भाग येतो. इथं काय इफ देन काय नाही आहे, त्यामुळे हे अधोरेखित केलेलं हे टू प्रूव्ह मध्ये येणार आहे. अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. विच आर द अपोजिट साइड्स, segment AB and segment DC is the correct answer. Segment AB congruent segment DC, AB and DC. And another pair, दूसरी pair, segment AD congruent with segment BC. Then these are the opposite sides. फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर झाली. आता अपोजिट अँगल्स, टेल हियर अपोजिट अँगल्स. एस, अँगल डी ए बी. अगदी बरोबर सांगितलं, 3 अक्षरी. कॉन्ग्रुएंट अँगल हा ए घेतलाय नेमका, हा घ्यायचा आहे, 3 अक्षरीच घ्यायचा आहे. डी ए बी आणि याचं 3 अक्षरी नाव अँगल बी सी डी. अगदी बरोबर आहे. ही अपोजिट अँगलची एक पेयर झाली. आणखी एक पेयर, एस, अँगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट अँगल ए डी सी हा घेतलाय, कॉन्ग्रुएंट विथ अँगल सी बी ए. डी आणि बी घेतला, इथं ए आणि सी घेतला. दिस इज
अपोजिट अँगल्सचे दोन्ही पेअर झाले. अँड नेक्स्ट पार्ट इज प्रूफ. कन्स्ट्रक्शन आणखी एक पार्ट राहिला इथे. कन्स्ट्रक्शन काय जोडलं पाहिजे आपल्याला? बरोबर आहे, डायगोनल जोडला पाहिजे. कोणता डायगोनल जोडायचा? एकतर डीबी जोडू शकतो किंवा एसी जोडू शकतो. आता इथे एबी आणि एडी बाजू असणारा, इथं जर बघितलं तर हे साइड कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. एबी आणि एडी साइड असणारा ट्रायंगल, एबी आणि एडी साइड असणारा ट्रायंगल, त्यासाठी काय जोडलं पाहिजे? एबी बाजू पाहिजे ही आणि एडी बाजू पाहिजे. असा ट्रायंगल मिळण्यासाठी काय जोडायला पाहिजे? येस, बरोबर आहे. जॉइन segment DB, then that quadrilateral convert into two triangle. When we say that sides are congruent, side congruent आहेत असं केव्हा म्हणू शकतो? AB and AD tell the name of triangle which include these two sides. AB and AD साइड असणारा ट्रायंगल कोणता असेल? ट्रायंगल DAB, करेक्ट. अँड DC and BC साइड असणारा ट्रायंगल अँगल BCD. ट्रायंगल BCD हा DAB लहान बाजूकडून मोठ्या बाजूकडे आलेला आहे. इथं जात असताना लहान बाजूकडून मोठ्या बाजूकडे जायचं आहे, म्हणजे BCD असं जायचं आहे. When we say that two triangles sides are congruent, if two triangles are congruent, साइड कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे असतील तर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवले पाहिजेत. देन हे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत आणि कशाच्या आधारे दाखवायचे? तर गिवनच्या आधारे. गिवन काय आहे? येस, गिवन नाही, गिवन इथं आहे. हे गिवन काय आहे? तर क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज काय आहे? पॅरलेलोग्राम. याचा आधार घेऊन इथं प्रूव्ह करायचं आहे. आता पॅरलेलोग्रामचं डेफिनेशन काय आहे? आताच झालेले आहे बघा. येस, गुड. अपोजिट साइड्स आर पॅरलल देन इट इज कॉल्ड एज पॅरलेलोग्राम. म्हणजे पॅरलेलोग्राम असेल तर अपोजिट साइड्स कसे असतात? पॅरलल असतात. ही डेफिनेशन झालेली आहे, आज सुरुवातीला घेतलेली आहे. येस, आता या ठिकाणी आपल्याला अपोजिट साइड्स आर पॅरलल यापैकी एक घेऊया पॅरलल. AB and DC are parallel because this is parallelogram. These sides are parallel and this is transversal. ही AB parallel side and transversal या दोन्ही मध्ये अँगल कुठं बनतो? मेक एन अँगल. AB आणि ट्रान्सव्हर्सल मुळे इथं अँगल तयार झालाय बघा हा. याचं नेम सांगा. अँगल DBA. कॉन्ग्रुएंट याची पॅरलल साइड इथं आहे आणि ही ट्रान्सव्हर्सल आहे. यांच्यामध्ये कुठला कोण तयार झालाय? हे दोन्ही
हे दोन्ही एकत्र आलेले आहेत बघा या ठिकाणी, इथं आलेले आहेत एकत्र. ही ट्रान्सव्हर्जल आहे ही, आणि ही पॅरलल साइड आहे, इथं एकत्र आलेले आहेत बघा या ठिकाणी. ही ट्रान्सव्हर्जल आणि ही पॅरलल लाईन इथे एकत्र आलेले आहेत, आणि इथं कोन तयार झालाय त्याचं नाव अँगल CDB. येस, अँगल CDB किंवा BDC म्हणलं तरी चालतं. धिस अँगल इज विच टाइप ऑफ अँगल? येस, alternate angle. When we say that alternate angles are congruent, if two lines are parallel and one transversal is given, then alternate angles are congruent. Yes, हे जे दोन साइड आहेत ते पॅरलल आहेत आणि ट्रान्सव्हर्सल आहे, त्यामुळे हे अल्टरनेट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत आपण म्हणू शकतो. देन अनदर पेअर कन्सिडर. आणखी कोणते पॅरलल आहेत? AD BC. इथं लिहूया का कोणते पॅरलल आपण घेतले ते? इथं AB पॅरलल घेतलंय, AB पॅरलल DC घेतलंय, आणि ट्रान्सव्हर्जल DB घेतलेला आहे, त्यामुळे हे अल्टरनेट अँगल्स मिळालेले आहेत. आता AD पॅरलल BC आणि ट्रान्सव्हर्जल काय घ्यायची? ही घ्यायची आहे DB. या समांतर रेषांची ही ट्रान्सव्हर्जल आहे. इथं आकृती काढून दाखवू का? ह्या समांतर रेषा आहेत आणि ही ट्रान्सव्हर्जल, इथे अँगल तयार होतात बघा. हे कोणत्या टाईपचे आहेत? अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ही पॅरलल लाईन आणि ट्रान्सव्हर्जल इथे अँगल तयार करते या ठिकाणी. ही पॅरलल लाईन आणि ट्रान्सव्हर्जल या ठिकाणी अँगल तयार करते. दीज अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इथं A आहे, इथं B आहे, D आहे. यांची नावे सांगा. अँगल ADB कॉन्ग्रुएंट अँगल, याचं नाव सांगा. अँगल CBD. आणि these are which type of angles? Yes, good, alternate angles. पॅरलल कोणत्या साइड आहेत? AD पॅरलल BC and transversal DB. आता दोन अटी मिळाल्या आपल्याला. हे कोन, त्यानंतर हे कोन मिळाले. these angles and these angles, two conditions are getting here. आणखी एक कंडिशन मिळाली पाहिजे तरच म्हणू शकतो की टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कोणती असेल कंडिशन? सेगमेंट DB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट DB and reason is कॉमन साइड. अगदी बरोबर आहे. ही DB जी आहे ती दोन्ही मध्ये आहे बघा, हे ओळखता आलं पाहिजे. सेगमेंट DB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट DB and reason is common side. Therefore, if three conditions are getting, तीन कंडिशन मिळाल्या, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. हे फर्स्ट अँगल, सेकंड अँगल अँड थर्ड साइड. Therefore, what we write? Conclusion. Tell here. काय conclusion?
येस गुड. आपण कन्क्लुजन काय लिहू शकतो की ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट असतात. ट्रायंगलची नावे इथं आहेत बघा. ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इथं आहे BCD. आणि रिझन काय येईल? या ट्रायंगल मध्ये बघितलं तर हा आहे आणि इथं आहे आणि इथं आहे. या ट्रायंगल मध्ये बघितलं तर हा आहे, इथं आहे, इथं आहे. काय म्हणतात माहिती आहे का त्याला? येस गुड. ASA टेस्ट. If two triangles are congruent, then what we say? Corresponding sides are congruent and corresponding angles are congruent. या ट्रायंगलची करस्पॉन्डिंग साइड एकच साइड लिहिली आपण. आता ही साइड राहिलेली आहे AB, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट दुसऱ्या ट्रायंगलची. या ट्रायंगलची मोठी घेतली तर या ट्रायंगलची मोठी कोणती आहे साइड? DC. अँड सेगमेंट याची स्मॉल साइड घ्यायची AD. सेगमेंट BC. अगदी बरोबर आहे. आणि रिझन दोन्हीला मिळून एकच. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. येस गुड. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल असं इथं शॉर्टकट लिहायचं आहे. अँड साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड अँगल्स ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. या ट्रायंगलचा दोन झालेले आहेत. कोणता राहिला? अँगल DAB राहिलेला आहे. हा अँगल DAB कॉन्ग्रुएंट विथ अँगल यातला A राहिला आहे. यातला अँगल BCD. आणि रिझन काय लिहाल? करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. आता यापैकी ABDC ADBC झालेला आहे बघा. ABDC ADBC हे दोन तर झालेले आहेत आणि DAB आणि BCD हे एक झालेलं आहे. आता राहिलं काय? ADC आणि CBA राहिलेलं आहे. ADC आणि CBA राहिलेलं आहे. हे जसं सिद्ध केलं तसं डायगोनल AC जोडून सिद्ध करता येईल का? अरे चार्जिंगला. येस येस टेल हिअर. इथं आपण काय केलं? जॉईन DB म्हणलं आणि हे सर्व प्रूव्ह केलं. त्यानुसार इथं आपल्याला हे प्रूफ मिळालं. आता तसंच AC जॉईन करून असंच सॉल्व करू शकू का आपण? म्हणजे सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट. काय प्रूव्ह करू शकाल? तर अँगल ADC कॉन्ग्रुएंट विथ अँगल CBA. ADC आणि CBA हे D आणि B. Similarly, we can prove that these angles are congruent. याच पद्धतीने आपण हे प्रूव्ह करू शकतो. म्हणजे पुन्हा असं सर्व प्रूफ लिहिण्याऐवजी एका वाक्यात लिहिलं तरी मार्क तेवढेच मिळतात. लक्षात घ्या. In this way we can prove this theorem.
लक्षात आला का थेरम? हा थेरम लक्षात आला का? Yes, dear student, today we will discuss about quadrilaterals and different types we discuss here, and one proper type we detail discussed here, that is parallelogram. One theorem also we discuss here, you understand very well. Then remaining part we see in next period. Thank you.